جنوبی کوریا میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی ہر حوالے سے پاکستان کے لیے سرگرم ہے۔ جب بھی کوئی تقریب بنائی جاتی ہے پاکستان میں تو جنوبی کوریائی پاکستانی کمیونٹی بھی اس تقریب کو منانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کے تمام ڈیز اور دنیا کے دیگر تمام ڈیز، یوم مزدور ہو، یوم کشمیر ہو، جو بھی ہو، کورین کمیونٹی ہر حال میں پاکستان کے ساتھ اپنے ڈیز کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ اسی حوالے سے پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی جنوبی کوریا میں، جس میں کوریا میں بسنے والے پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس کے علاوہ کوریا میں واقع پاکستان ایمبیسی کے سفارتکاروں نے بھی اس تقریب میں شرکت کر کے 4 چاند لگا دیے۔ اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال آپ کو دکھاتے ہیں فلائنگ نیوز پر۔ آگے جاؤ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ آغاز تلاوتی کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں جناب قاری حمید بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اس محفل کا آغاز کریں۔ چاہے تو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے میرے تمام ساتھیوں، دوستوں اور ہمارے ساتھ ایمبیسی سے آئے ہوئے ہمارے خصوصی گیسٹ پروفیسر باشر احمد خان صاحب اور آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے سب رمضان کے ٹائم میں اور کورونا کے جو حالات ہیں ان کے بنسبت بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور لیبر جو فیکٹری میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ میں آپ کو ایک گاڑیوں سے جس کی طرف سے شکر گزار اور میں اپنے تمام پی سی کے سینئر ممبرس جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے میں بھی 2008 میں آیا تھا کوریا، 2008 سے 2018 تک ایک ہی فیکٹری میں کام کیا، E9 سے E7 سے 2 اپریل کے بعد پھر اپنے بزنس کے لیے وہ پھر چھوڑ دی، ابھی پھر فیکٹری میں آیا کام کر رہا ہوں۔ وہ کی کیٹیگری 2007 ہے شاید، تو پھر پاکستان جا کے ٹیسٹ دے کے دوبارہ میں آیا، 4 سال 10 ماہ کے لیے پھر اسی کمپنی میں کام کیا۔ کوریا میں آیا تھا سر یہاں پہ، تو فیکٹری میں ایک ہی جگہ جاب کرنے کے بعد ایک دفعہ فیکٹری چینج کی تھی، اس کے بعد پھر میں دوسرے ویزا E9 ویزا چینج کیا تھا، تو ایک ہی فیکٹری میں کام کرنے کے بعد پھر ابھی تیسرے ٹرم میں ہم لوگ تقریباً 11 لڑکے تھے جو سنسیئر ورکر۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کمیونٹی کوریا اور ایمبیسی میں بس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پہلی دفعہ پر ایسا پروگرام ارینج ہوا۔ پہلے جو ہے نا اس طرح پروگرام کبھی نہیں ہوا ہے لیبر کے لیے، کیونکہ لیبر ہمیشہ مطلب ایک کمزور طبقہ ہے تو ہمیشہ اگنور ہوا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام پرگناس ہے، میں مردان سے تعلق رکھتا ہوں۔ 2012 میں کوریا میں آیا تھا اور E9 ویزے پہ آیا تھا، ابھی E7 میں جو ہے نا کنورٹ کیا ہے۔ تو یہ جرنی سمپل اور باقی جو ہے نا تمام ورکرس ہے جو E9 پائے ہیں، سب سے پہلے وہ لینگویج کی طرف توجہ دے، کیونکہ ہم آتے ہیں تو مطلب زیادہ کوریا میں رونقیں ہیں تو ہم گھومنے پھرنے اور چکروں میں ضائع کرتے ہیں۔ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر
अफसोस भी करते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज की तरफ तवज्जो दें और मतलब अपना फ्यूचर जो है ना सेव करो। ये डिस्ट्रिक्ट मर्दान से बिलोंग करता हूँ। 2010 में आया था मैं। तो आज जिस महफिल में बैठे हैं हम लोग और मैं जो फील कर रहा हूँ तो काफ़ी सीनियर बैठे हैं। मैं उस वक्त हम बस सुनते थे एम्बेसी का नाम जहन में ये आता कि जी पासपोर्ट रिन्यूअल करना होता है ऐसा। तो अब महसूस हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि जो PCK हैं और जो एम्बेसी वाले हैं एक प्लेटफॉर्म मिला है हमें, क्योंकि हम मजदूर लोग हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ और जाके भी मैंने नाइट ड्यूटी करनी है। तो जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं मेरे दोस्त जो जूनियर्स हैं उनके लिए ये कि जी मैं खुद लैंग्वेज भी पढ़ रहा हूँ, लेवल 5 मैंने पास किए हुए हैं और जो वॉलंटियर ड्यूटीज़ है वो भी साथ कर रहा हूँ और कुछ सेविंग भी कर रहा हूँ। स्टिल मेरा E9 वीज़ा है। तो फ्यूचर यही कि E7 चेंज करके अभी फैमिली को बुलाऊँ और अपने फैमिली अपने बच्चों को विजिट कराऊँ। तो एक तो फिर मैं मशहूर हूँ कर्नल साहब का, PCK के जो सीनियर मेंबरान थे और मेरे जो कुलीग्स हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं E9 वर्कर के बिहाफ पे जनाब आदिल खान साहब, वेलफेयर अताशी पाकिस्तान एम्बेसी, कर्नल नवीद साहब, डिफेंस अताशी पाकिस्तान एम्बेसी कोरिया को खुश आमदीद कहता हूँ। और उसके बाद मैं पाकिस्तान कम्यूनिटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा की तरह उन्होंने अपने E9 वर्कर्स के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया और जितने भी मेरे दोस्त भाई इधर उधर से आए उन सबको भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मैं अपना बताता हूँ कि मैं 2005 में आया था, 16 साल हो गए मेरे इस मुल्क में और एक ही फैक्ट्री में मैंने 16 साल गुजार दिए। इसकी बेसिक वजह ये है कि जब मैं आया था तो थोड़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स की थी, लेकिन ये वो करते एक ही फैक्ट्री में मैंने एक गोल रखा माइंड में कि मैंने क्या हम इधर ही करना है। मेरे साथ 4-5 पाकिस्तानी और थे। फिर जब हमने 1 साल काम करके दिया उनको तो उन्होंने हमें बोला कि हमें और पाकिस्तानी चाहिए और टिल देन मेरे 16 इयर्स हो गए कि मेरी फैक्ट्री में दूसरे किसी मुल्क का वर्कर नहीं आया सिवाय पाकिस्तान। जिस तरह टाइम गुजरता गया मालिक ने मुझे 2 वीज़े वो दिए। फिर मैं ये इसी की तरफ से दूसरी टर्म है मेरी और ये पाकिस्तानी जो और आते रहे वो भी मेरे साथ अभी 6-7 लड़के और भी हैं। तो आखिर में बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि एक जगह पे काम करें, जिस फैक्ट्री में आप ट्रेनिंग आते हैं उसी जगह पे आपकी इज्जत होती है। फैक्ट्री चेंज करने से आपके मसाइल या वो कुछ हल नहीं होते। अपने काम पे फोकस करें, नई नई चीज सीखें उनसे। अगर एक मशीन आपको आती है दूसरी पे जाएं, तीसरी पे जाएं, क्योंकि मेरा जो आइडिया है कोरिया में कि कोरिया में वर्कर बंदे की इज्जत है, जिसने काम किया है उसकी इज्जत है। तो आखिर में मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कमिंग ये 1-2 महीने पहले जो आपने 2 स्टेप लिए हैं, इसकी वजह से हमारे E9 वर्कर्स के लिए और हमारी जो एम्बेसडर साहब आई हैं उनका भी मैं इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक तो ये वीडियो लिंक्स के जरिए जो आप मिसाइल सुनते हैं E9 वर्कर्स के, फर्स्ट टाइम इन माई 16 ईयर्स कि मैंने देखा है, और जो आपकी विजिटिंग है कंपनीज में कोरियन के साथ आपकी मतलब इंटरेक्शन वर्कर्स के लिए, इसको भी मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने E9 वर्कर्स के लिए इतना कदम उठाया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान एम्बेसी, साउथ कोरिया और PCK कम्युनिटी के तावन से इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे जो हमारे हौसले और बुलंद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं PCK की जो तमाम मेहमान हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये यौम मज़लूम के हवाले से
یہ تقریب منعقد کی، کیونکہ جس طرح کے ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ یہ شاید اس نوعیت کی پہلی تقریب منعقد ہوئی ہے، تو میں کسی کے تمام ممبران کو رضوان کو خصوصی معلومات پیش کرتا ہوں کی تقریب منعقد کرنے کے بعد۔ اس کے بعد میں تمام جو ہمارے بھائی ہیں جو آج موجود ہیں، جو کہ کچھ نائٹ ڈیوٹی یا ڈے ڈیوٹی کر کے آئے ہیں کہ انہوں نے ڈے ڈیوٹی جا کے کرنی ہے، میں آپ سب لوگوں کو بھی جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان سب کو بھی میں بات پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طریقے سے یہاں پر محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا، اپنا ایک ٹینیور سکسیسفلی کمپلیٹ کیا، اس کے بعد آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے، آپ کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے آپ کو دوسرا ٹینیور ملا۔ مجھے آج کل ہی پتہ چلا کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں، کچھ بھائی ہیں جو کہ تیسرے ٹینیور کر گئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ F2 کر گئے ہیں، کچھ E7 کر گئے ہیں۔ آپ سب لوگ بھی جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، آپ سب لوگ بھی مبارکباد بھی مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے محنت سے کام کیا، اپنا بھی فائدہ کیا، اپنے عزیز و اقارب کا فائدہ کیا، اور سب سے بڑھ کے اس ملک کا فائدہ ہوا کہ جو لوگ تیسرے ٹینیور پر موجود ہیں، یہ چند بھائیوں کی میں نے بتایا کہ جی وہ اس فیکٹری میں پاکستانی ابھی تک ہیں، وہ کوئی ہے نہیں ہے، جو 16 سال سے 18 سال کام کر رہے ہیں، وہ انشور کی وہ برانڈ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے۔ اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ وہ جو میں یہاں پر 2 سال یا 3 سال میں جو کام کیا، میرے سے وہ کئی گنا 10 گنا 100 گنا زیادہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، پاکستان کی امیج کو بہتر کیا۔ سو آپ لوگ بھی سب جو یہاں پر موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، سب چیز کے بارے بات کی ہو سکتے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے عادل خان صاحب نے اور باقی تمام صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات چیت کر دی ہے۔ میں بھی چند چیزیں جو ہے وہ دہرانا چاہوں گا، جیسے کہ وزیر صاحب نے شروع میں کہا، صاحب نے کہا، سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور جب آپ اللہ کے دوست ہیں تو پھر میرے تو دوست ہیں ہی ہیں، عادل صاحب کے دوست تو ہیں ہی ہیں، پی سی کے دوست تو آپ ہیں ہی ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ شاید مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ القاسم حبیب اللہ کی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو اگر ایک اللہ کا دوست ہے تو وہ پھر کم نہیں ہو سکتا، وہ میرے سے یا ایمبیسی کے کسی عہدیداران سے یا پی سی کے سرپرست اعلیٰ سے یا کسی اور سے کوئی کم نہیں ہے، اور میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ جیسا کہ عادل صاحب نے باقی بھائیوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کے سر پہ جو ہے وہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی ریمیٹنس پہ پچھلے ہم 10-12 مہینے سے سن رہے ہیں کہ جی ریمیٹنس ہماری ریکارڈ ریمیٹنس آ رہی ہے، اور اسی کے بل بوتے پہ پرائم منسٹر بھی بات کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی معیشت سے اور اپنی جو ہماری معیشی جو تنگ دستی ہے اس سے ہم نکل رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ ایمبیسی کے دوست ہیں، آپ ہر بزنس مین کے دوست ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس مشکل حالات میں ملک جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ میں بھی آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جس طرح چند بھائیوں نے بتایا ہے کہ لینگویج سیکھیں، اپنے آپ کی سکلز بڑھائیں۔ بھائی نے بتایا کہ آپ ایک مشین سے دوسری مشین تیسری مشین میں جائیں، کیونکہ میرا انٹریکشن بہت کم ہے، لیکن چند لوگوں سے جو ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے ایک ٹینیور لگا دیا، دوسرا ٹینیور لگا دیا، تو میں نے کہا کہ ہاں بھی لینگویج کی تو ضرورت نہیں تھی، ہمارا وہ جو سینئر تھا وہ بس ہمیں آرڈر دیتا تھا، اچھا جی ابھی 2 ٹینیور کے بعد خیر ابھی کوئی میں دیکھ رہا ہوں کوئی حل کروں کوئی سر فائلم، تو پھر جب آپ لینگویج نہیں سیکھیں گے، اپنی سکلز کو امپروو نہیں کریں گے، 2 ٹینیور لگانے کے بعد بھی پھر آپ نہ E7 لے سکیں گے، نہ آپ کو F2 ملے گا، اور پھر آپ اس طرح کی جو نیگیٹو امیج کریٹ کر رہا ہے پاکستان کا اس کی طرف آپ جائیں گے۔ تو لہٰذا جس طرح بھائیوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ آپ آتے ساتھ ہی اپنا ٹائم انجوائے بھی کریں، اپنا اچھا ٹائم بھی گزاریں، علاقہ بھی دیکھیں، سیر و تفریح بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ لینگویج بھی سیکھیں، اپنی اسکلس بھی بڑھائیں، تاکہ آپ کو وہ یہاں پہ بھی فائدہ دیں گی۔ آپ جس طرح آپ بھائیوں نے ضرورت کر رہے ہیں اس کا فائدہ لیا، اور اگر یہاں پہ آپ نہیں بھی رہتے، آپ واپس جاتے ہیں تو جس عادل صاحب خان نے بھی کہا کہ آپ اپنی اسکل کو وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اسکل اپنی امپروو کی۔
آپ شور کے اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس طرح یہاں پہ آپ ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں اپنی اسکل کو یوز کر کے اس طریقے سے بھی ماحول نہیں ہے اور میرے خیال سے امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایک فیکٹری میں اگر آپ 10 لوگ 15 لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے ایک اسکلز اپنی ڈیولپ کی ہیں اور وہ چند لوگ مل کے اگر اس اسکلز کو لے کے پاکستان میں تمام چیلنجز کو اوور کم کرتے ہوئے اگر کچھ کرنا چاہیں تو میرے خیال سے پاسبلٹی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نتھنگ از امپاسبل، تو یہ ہو سکتا ہے. تو آپ اس چیز کو بھی دیکھیں. اور آخر میں بھی یہ جو بات کر رہا تھا اس کو دوبارہ دہراؤں گا کہ اور میں نے یہ پہلے بات کہہ دی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پاکستان کا امیج بہتر کرنے میں ہم سب سے بہت بہتر کام کیا ہے. آپ زیادہ عرصے سے یہاں موجود ہیں اور آپ نے اگر وہ تیسرا ٹرینر اگر آپ کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ نے وہ اپنا امیج بہتر کیا، ملک کا امیج بہتر کیا. باقی بھائیوں کو بھی یہ چیز بتائیں جو آپ سکسیزفل یہاں پہ لوگ یہاں زیادہ تر سکسیزفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوشش کریں جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ بتائیں کہ یار کامیابی اسی میں ہے. شارٹ کٹ سے اور چین فیکٹری ایک سے دوسری تیسری اور باقی چیزوں سے فائدہ نہیں ہے. سکسیزفل لوگ وہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے. میں پی سی کے اور اس طرح کے جو باقی جو کمیونٹیز ہیں یہاں پہ ان سے بھی اور جو بزنس مین ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے ورکرس کی اور ہمارے جو بھائی ہیں ان کی اس طریقے سے مدد بھی کریں اور اس طریقے سے ترغیب بھی دیں. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ مجھے پتہ ہے کہ جو یونین ورکرس اور اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، بتائیں کہ یہ کیسے ہم نے کیا تاکہ باقی بھی لوگ اسی طریقے سے ان کا اپنا بھی فائدہ ہو، اپنا بھی ان کا بھلا ہو اور ملک کا بھی بھلا ہو. تو آخر میں ایک دفعہ پھر پی سی کے کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے یہ تقریب منعقد کی اور آپ سب لوگوں کو بھی دوبارہ مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے ایک سکسیزفل طریقے سے اپنا کام کیا، پاکستان کا امیج بہتر کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید ترقی دے، مزید بہتر کام کرنے کی توفیق دے، اپنا امیج، ملک کا امیج، اپنے علاقے کا امیج بہتر کرنے کی توفیق دے. اور آپ سب کے لیے اس رادے صاحب نے کہا کہ ایمبیسی کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. آپ ای میل سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ عادل صاحب کو رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کا رابطہ نہیں ہوگا اور آپ کا خالی رکھا جائے گا. اور میں خود بھی اس میں خوش ہو گئے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن رابطے اور یہ شروع ہو گئے اور مجھے یقین ہے کہ فیوچر میں ہم اس یوم مزدور کے حوالے سے بھی ایک اچھا فنکشن کریں گے جس میں تمام ورکرس کو جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی، ان کو ہم بنائیں گے اور ان کے ساتھ ہم ان کی جو بھی خواہشیں ہیں ان کو ہم سنائیں گے. بہت شکریہ. تو اس حساب سے یہ کاوش جو ہے کسی کے کی میرے خیال میں یہ ایک طرح سے فاؤنڈیشن اسٹون بنے گی آئندہ آنے والی تمام کاوشوں کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پی سی کے ہو یا کوئی اور ہماری یہاں پہ اس طرح کی باڈیز ہیں پاکستانی کمیونٹی کی، وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رکھیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں پی سی کے کا کہ انہوں نے ہمیں آج اس جو یہ ارینج کی ہے یہ تقریب اس میں بلایا اور ہمیں مضبوط کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کا جو انیشیٹو ہے وہ پاکستان ایمبیسی یہ انیشیٹو دیتی اور آپ سب لوگوں کو بلاتی اور اس انیشیٹو کا جو ہے وہ آغاز کرتی. لیکن جہاں سے بھی یہ آغاز ہوا بہت خوب ہوا ہے. اور اب ہم جو بھی پاکستان کی کمیونٹی کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ایمبیسی ہیں یا دوسرے جتنے بھی ہمارے لوکل باڈیز ہیں، ان کے لیے ایک مثال بن گئی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو ہے اب اس مثال کو جو ہے آگے بڑھائیں گے اور اس اقدام کو فردر ہم لے کے جائیں گے. اسی سلسلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری بھی ایمبیسی پاکستان ایمبیسی کی بھی ایک کوشش ہوگی کہ ہم اس طرح کی تقریب کریں جس میں ہمارے جو ورکرز ہیں، خاص کر وہ ورکرز جنہوں نے کوریا میں بہت نمایاں کام کیا ہے اور اعلیٰ کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے. ویزا جو ہے دوبارہ ویزا کے اوپر آئے ہیں، 7 کو ویزا ملا ہے اور ایک اچھا انہوں نے اپنا یہاں مقام بنایا اور ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان سے مزید لیبر یہاں پہ آیا ہے اور پاکستان میں ایک طرح سے برانڈ ایمبیسڈر ہیں وہ یہاں پہ. تو ان کو ریکگنائز کرنا
हमारी प्रायोरिटी है। बेसिकली मेरा जो काम है वो कम्युनिटी से ज़्यादा लेबर अकाशी का है, और मैं इस चीज़ को रिकग्नाइज भी करता हूँ, और मैं यही कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी अल्लाह के फजल से माशाल्लाह से कोरिया में वेल इस्टेब्लिश, उसको शायद एम्बेसी की इतनी मदद की या उसकी ताउन की इतनी ज़रूरत शायद ना हो, बल्कि एम्बेसी को ज़्यादा रहती है। लेकिन जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे भाई यहाँ पे हैं, जो अपनी फैमिलियों से दूर हैं, जो अपने मुल्क से दूर हैं और ऐसी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं, उनको वो बेशुमार मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, जिसका मुझे अंदाज़ा है। और यही इस चीज़ को समझने के लिए, इस फासले को ख़त्म करने के लिए मेरी सारी कोशिश होगी, वो ये होगा कि मेरा आपके साथ एक रब्ता रहे, चाहे वो मेरा फिजिकल आपके साथ रब्ता रहता है या ऑनलाइन रब्ता रहता है या टेलीफोनिक रब्ता रहता है। मैं आप सब लोगों को आपके ज़रिए, आपके जो दूसरे भाई हैं उन सब के लिए एक पैगाम मेरा ये है कि आप कोशिश करें कि उससे रब्ते में रहें, एम्बेसी से रब्ते में रहें, अपने आप को कट ऑफ ना समझें। ये ना समझें कि आपकी आवाज़ एम्बेसी तक नहीं पहुंच सकती, ये ना समझें कि आपकी रीच नहीं है एम्बेसी से। आप बिल्कुल रीचेबल हैं, आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है एम्बेसी तक पहुंचने के लिए। बिलाशुबा किसी के वो या दूसरे हमारे जितने भी यहाँ पे स्टडिंग कम्युनिटी की जो बॉडीज़ हैं, जैसे ये है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, लेकिन आपको मुझ तक पहुँचने के लिए, प्रेसिडेंट तक पहुँचने के लिए, एम्बेसी तक पहुँचने के लिए आपको इन सहारों की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सब हमारे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है। हम मंथली एक सेशन करते हैं अपना मीटिंग के लिए, आप उसमें शिरकत करें। कोशिश करें, मुझे भाइयों ने ये कहा कि हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, हमारी छुट्टी नहीं होती है, हम शिरकत नहीं कर सकते, तो भाइयों के लिए हम अलग से वर्कर्स के लिए अलग से हर महीने एक सेशन करते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये कहूँगा कि जो कम्युनिटी के लिए जो हमारा सेशन होता है उस पर आप शिरकत कर सकते हैं। आप अपने वर्किंग टाइम पे मोबाइल अपने सामने रखकर आप उस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। बेशक आप अपनी वीडियो ऑफ करके आप उसमें सेशन में हिस्सा लें और ये पैगाम अपना दें, ठीक है, ताकि आपकी आवाज़ जो है एम्बेसी तक पहुँच सके। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप हमारी ईमेल एड्रेस पे आप हमें अपना मसला, अपने इश्यूज, अपने दूसरे भाइयों के इशूज जो है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो तजावीज़ हैं, जो यहाँ पे पुराने वर्कर्स हैं हमारे, जो अपने दूसरे भाइयों के बेहतर काम आ सकते हैं अपने तजुर्बे से, अपने उससे फायदे से, तो वो तजावीज़ जो है वो एम्बेसी को किसी भी सूरत जो है वो बजरिया ईमेल, बजरिया फ़ोन, बजरिया जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, इसके ज़रिए आप हमें पहुँचा सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ जो मैं आज क्लियर करना चाहता था कि जो राब्ते का हमारे दरमियान रहा है या नहीं रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अब राब्ता हमारा बहुत आसान है। हमारा एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि फोकस ही हमारे वर्कर्स हैं। वर्कर्स की जो यहाँ पे जो मुश्किलात हैं, उनके लिए जो तकलीफ है, या उनके लिए जो असिस्टेंस एम्बेसी दे सकती है, एम्बेसी के ज़रिए ये जो हमारी जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप राब्ते में रहें, आप अपने आप को तनहा ना समझें। ठीक, एक तो ये चीज़ था। दूसरी ये चीज़ के एक भाई ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की थी कि हम सब यहाँ पाकिस्तान के इन्वेस्टर, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एम्बेसी का स्टाफ है, हम सब यहाँ पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं। पाकिस्तान के ब्रांड को यहाँ पे हम पोर्ट्रे करते हैं, उसको उजागर करते हैं। हमारे जितने भी हमारी हरकत होंगी, हमारे यहाँ पे अमल होंगे, हमारे यहाँ जो तर्ज़ अमल होगा, हमारा रहन सहन होगा, वो पाकिस्तान को पोर्ट्रे कर रहा होगा। हम बेसिकली हम बता रहे हैं कि पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बात की, और ये मैं आप सब लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ। और आज के दिन का ये मुनासिबत से ये बात तो नहीं है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है कि हम सब यहाँ पे आए हैं, किसी मकसद के लिए आए हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि अपना घर बार छोड़ें, अपना वतन छोड़ें, अपने फैमिली को छोड़ें और यहाँ पे आएँ, अपने अजीज़ और अकारीब को छोड़ें, और यहाँ आके हम मकसद से हट के हम दूसरी एक्टिविटीज़ या दूसरी चीज़ों में हम मशगूल हो जाए। हमारी ज़िंदगी तो शायद उससे कोई इतना उसको फ़र्क ना पड़ता हो,
छोटी सी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिसको हमें लगता हो कि यार मेरी अपनी ज़िंदगी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खुदारा ये सारी कुर्बानियाँ देने के बाद अगर हम उस सारी कुर्बानी को एक छोटे से अमल से अगर ज़ाया कर दें, तो जिससे न सिर्फ हमारी कम्युनिटी का नुकसान हो जो कोरिया में मौजूद है, बल्कि पूरे आपके मुल्क के इमेज का नुकसान हो, तो ऐसी किसी भी हरकत में, ऐसी किसी भी जो आपकी एक्टिविटी है उसका हिस्सा ना हो। आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, आप कोशिश करें कि आपके मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज सामने आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तनकीद करने का हक नहीं, लेकिन तनकीद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको उन तरीकों के उन तैयारियों के ऊपर चलना होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप सारे नेक साले बन जाए, मैं सिर्फ आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि हम सब जो है खता के पुतले हैं, हम सब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ, कोई किसी की कोई कदर में कमी नहीं है, हम सब से खताएं हो सकती हैं, हम सब से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन खुदारा इन गलतियों को कोशिश करें कि ना दोहराएं, इन गलतियों में तो तलाफी में एक दूसरे की साथ दें, न कि उसको उस तलाफी इस तरह करें कि उस बंदे को और ज़्यादा हाईलाइट करें और उसके हाईलाइट होने से आपकी अपनी जो कम्युनिटी है और आपका अपना वतन के वफा का मजबूर हो। तो ये चीज़ जो है वो मैं आपसे इस मौके की मुनासिबत से शेयर कर रहा हूँ। बाकी जितना भी हमारा दुनिया भर की बल्कि मईशत जो है वो मजदूर के कंधों पे खड़ी है। मजदूर की अहमियत और उसकी जितनी किसी भी मुल्क की तरक्की में उसका जितना किरदार है इससे किसी को भी इनकार नहीं है। बल्कि अगर आप देखें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरक्की के पीछे उनके मजदूर का हाथ, उनकी मेहनत, उनकी मुशक्क़त का हाथ। ये कोई आसान काम नहीं होता, ये एक कठिन दौर होता है। कोरिया की एग्जाम्पल आपके सामने, इन्होंने बहुत मुश्किल दौर गुजारा है, बहुत मेहनत की है, बहुत मुशक्क़त की है। हमारे वर्कर्स की तरह इनके लोग भी जो है दूसरे मुल्कों में गए हैं, वहाँ उन्होंने मेहनत की है और अब फिर उस मेहनत के बलबूते पे अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया। तो आज के इस दिन की मुनासिबत से एक मेरा आप लोगों को पैगाम है कि अगर आप लोगों को मौका मिलता है, आप लोगों के पास ये बेशक आप कोरिया में आप तरक्की करते हैं, आप यहाँ पे एक्ट 2 लेते हैं, E7 लेते हैं, यहाँ सेटल हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप रेमिटेंस भिजवाते हैं, रेमिटेंस हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसको हमारे मुल्क के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको अभी तक हमारे मुल्क को उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने में रेमिटेंस का किरदार है, इसका कोई हमें इनकार नहीं। लेकिन आप लोगों से मेरी एक ये दरख्वास्त जरूर होगी कि जो भाई यहाँ से स्किल देते हैं, हुनर सीखते हैं, वो ज़रूर एक बार सोचें कि अपने मुल्क जाके उस हुनर को, उस स्किल को वहाँ जाके अपने मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त वहाँ पे उसको उसका फ़ायदा वहाँ पे पहुँचाए। वो ये ना सोचें कि यहाँ से निकलने के बाद हमारे लिए रास्ते सारे बंद हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप हिम्मत अपने अंदर पैदा करें, आप इतनी हिम्मत से यहाँ आए हैं तो यहाँ इतना अच्छा आपने ये सारी चीज़ें आपने जो और मेहनत से आपने इस्टेब्लिश की है, तो वही मेहनत, वही अज़म आप अपने मुल्क में एक नए हथियार के साथ, एक नए हुनर के साथ आप उसको अपने मुल्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप तरक्की कर सकते हैं और मुल्क को बेहतर अंदाज में आप कर सकते हैं। तो ये एक इजाफी मैंने एक बात कही। ये बात मैंने इसलिए कही कि पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं जो यहाँ से गए हुए हैं वहाँ पे, मुझे उनकी तकालीफ का उनसे उसका अंदाज़ा है कि वो वापस नहीं आ पा रहे, लेकिन जो जिस अंदाज में वो वर्कर अपने आप को पेश करता है कि उसके लिए शायद ज़िंदगी के सारे रास्ते मजबूत हो गए हैं, तो खुदारा इस तरह की कम हिम्मती अपने अंदर पैदा ना करें, अपने अंदर आला हिम्मती लेके आए, अपने अंदर ये जज्बा लेके आए कि हमने हर मुश्किल का सामना करना है। आप यही कौमों का एक सबसे बड़ा जो एक चैलेंज होता है वो आला हिम्मती होती है। चैलेंजेस को देख के जो डरने वाली कौमें होती हैं वो तरक्की नहीं करती। तो यहाँ पे भी जो आपको चैलेंजेस हैं, आप दूर दराज इलाकों में हैं, आपको खुराक का मसला है, आपको लिबास का मसला है, आपको दूसरी चीज़ों के जो इश्यूज हैं, ये इश्यूज जब आप इन हर्डल्स को आप क्रॉस करके यहाँ पे बैठे हुए तो इसके बाद आने वाली जो सारी हर्डल्स होती है वो एक जैसी होती है, उनकी नोयत मुख्तलिफ होती है। तो खुदारा कम हिम्मती पैदा ना करें, जैसा भी वक्त आता है
अपनी मेहनत, अपने बाजू जोर बाजू पे भरोसा रखें, ईमानदारी से अपने लिए मेहनत करें अपने और उसका फल जो है हमेशा आपको मिलते ही रहेगा, क्योंकि मेहनत करने वाले का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? अल्लाह ताला। तो जिसका सबसे बड़ा दोस्त एक ऐसी जात है जो हर चीज़ पे कादिर है, अगर हमने उसको दोस्त बना लिया तो फिर हमारे लिए कोई मसाइल, कोई मुश्किलात जो है वो बिल्कुल बेमानी हो जाए। तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि मजदूर का एक दिन नहीं होता, मजदूर जो होता है वो कोई अलग से स्पेसिफिक उनके लिए कोई दिन नहीं है, मजदूर सारे दिन मजदूर के दिन होते हैं, क्योंकि मजदूर के ही हर दिन की बदौलत आपका मुल्क, आपकी कौम जो है वो तरक्की करती है। मैं एक फिर आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि किसी पे हो या कोई और हमारा यहाँ पे कम्युनिटी का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एम्बेसी हो, आप इन सब से ताउन रखें, इन सब से इश्तराक रखें, इनके साथ मेल मिलाप रखें, अपने आप को अकेला ना समझें, आप इनमें शामिल हों, तो इसी तरह से आपके मसाइल, आपके इश्यूज, आपकी रिकग्निशन जो है वो आपकी होगी। अगर आप यही समझते रहेंगे कि कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, कोई हमारा हमारे लिए हाथ बढ़ाने वाला नहीं है, तो शायद आप उसी तरह अकेले ही रहेंगे। तो रोजे के टाइम में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसी तरह दिल लगा के या जितने भी लोग हैं वो सारे कामयाब लोग हैं, तो आप लोगों को नसीहत करना शायद बेमानी होगा। तो इसी तरह दिल लगा के अपने लिए काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें, अपनी फैमिलीज के लिए काम करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, आप लोगों को अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ दे। मेरे साथ नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।